Hello students, this is Chandru, educational theorist. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் pair of linear equation with two variables அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, அப்ப இந்த pair of linear equations with two variables அப்படின்னு சொல்றது before going to this chapter we will discuss what is this title means. Title என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். சரி, first condition equation. So equation அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம்? So what is an equation? So simple வந்து equation அப்படிங்கிறது is a mathematical expression where it is being equated to something. So whenever or a mathematical statement in or equation அப்படிங்கும்போது, suppose this is a mathematical statement, x plus 3 is a mathematical statement. இதை வந்து equal to 0 அல்லது equal to some values அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா then it is considered to be an equation அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். So similarly, so y plus 3 which is also an equation. ஏன்னா equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். So it is an equation அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். Next, x square plus 4x plus 3, it is an equation, but ஆனா இதுல variables multiple times யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், but each terms will have a different degrees அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். Next, y square plus 5y plus 9 which is also equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துலையும் I have used yங்கிற variable two different terms யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், and those two terms will have a different degree. That means power of the terms வேற இருக்கு அப்படிங்கும்போது இதுவும் உங்களோட அடுத்த கண்டிஷன்ஸ். சரி, இன்னொரு ஈக்குவேஷன் செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம். அப்போ x plus y which is plus 3 which is equal to 0 அல்லது x plus y plus 5 which is equal to 0. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துலையும் have used two different variables but both the variables will have same degree. ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ in this case let me add one more coefficient. So 3x plus 5y plus 9 which is equal to 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா so this is also it is considered to be an equation. சரி, இப்போ இதுல எனக்கு ஈக்குவேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுச்சு. ஸோ ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் when it is being equated to some values. ஸோ இது வேல்யூஸா இருக்கலாம் இல்ல வேரியபிள்ஸா இருக்கலாம். ஸோ that should be have an equal to அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா then it is considered to be an equation அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். சரி, அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா லீனியர் அப்படிங்கறத நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் a linear equation? Linear equation அப்படிங்கிறது that means the degree of the terms. So the maximum power of the variable in terms must be equal to 1. அப்போ first equation பார்ப்போமா? So x plus 3 which is equal to 0. அப்போ இதனோட degree is 1. So அப்போ that will be a linear equation. Next, similarly y plus 3 which is also the degree is 1. அப்போ இது வந்து linear equation அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Next, பட் ஆனா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா x square plus 4x plus 3 அப்படிங்கிறது அப்போ இதுல ஏதோ ஒரு டேர்முக்கு எனக்கு டிகிரி வந்து 2 இருக்கு அப்படிங்கும்போது then this is not a linear equation. Similarly y இதுவுமே எனக்கு linear equation கிடையாது. Next, பட் இதுல I have got multiple variables but each terms variable இருக்கக்கூடிய எல்லா டேர்ம்ஸுக்குமே டிகிரி என்ன இருக்கு அப்படின்னா 1 தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ this equation is also considered to be linear equation. நெக்ஸ்ட், அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா டூ வேரியபிள்ஸ். அப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் மட்டும் எனக்கு வேணும். அப்போ in this case என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேசஸ்ல ரெண்டுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா have got only one variable. So this is not the conditions. அப்போ என்னோட linear equation with two variables அப்படிங்கும்போது it should have two different variables and those two variables must have the degree of 1. அப்போ this is my linear equation with two variables. அப்போ இதை வந்து எப்பவுமே we will have pairs அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா you should have a pair of linear equations அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ ஒரு linear equationோட ஜெனரல் ஃபார்ம் அல்லது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so you will have two variables. So it is not necessary that x and y தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. It can be any two variables and followed by ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இருக்கும். So in this case I have given a and b are as real coefficients அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். So it will have plus or minus plus c will be equal to 0. So இந்த a and b எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா it should be not equal to 0. So it should not be equal to 0வா இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது தான் then it is considered to be pair of linear equations with two variables. சரி, அப்போ இந்த linear equations நார்மலா எதை டிபிக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா so it always depicts lines, straight lines depict பண்ணும். Whenever we draw கிராஃபோ இல்லை ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா this always depicts straight lines. அப்போ இந்த straight lines ஏன்னா இது ஒரு straight line இது ஒரு straight line. அப்போ இந்த நேச்சர் ஆஃப் straight lines எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா so it could be intersecting lines இருக்கலாம், இல்லைன்னா coinciding lines இருக்கலாம், அதுக்கு மேலேயே அதே லைன் வர மாதிரி இருக்கலாம், ஸோ இல்லைன்னா parallel lines இருக்கலாம். ஸோ intersecting lines இருந்துச்சு அப்படின்னா they cross over. அப்போ only one solution மட்டும் இருக்கும். ஸோ only one solutions. பட் இதே வந்து ரெண்டுமே ஒரே லைன் கோயின்சைடிங் லைன்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா they will have many solutions. ஸோ இது ரெண்டுக்குமே வந்து many solutions இருக்கும்.
in case of if those two are parallel lines intersect ஆகல அப்படிங்கும்போது those lines are called as will have no solutions. So parallel lines, no solution. ஸோ பேரலைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சொல்யூஷனுமே இருக்காது. ஸோ இது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே 2 டைமென்ஷனில். சப்போஸ் நம்ம கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் திங்க் பண்ணலாம். இன்கேஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் வித் 3 டைமென்ஷன், ஸோ எங்கிட்ட வந்து 3 ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து லைன்ஸை ட்ரா பண்ணுறோம்னு இமேஜின் பண்ணலாம். அப்போ தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் அந்த லைன்ஸ் பேரலாகவும் இருக்காது, அட் த சேம் டைம் இன்டர்செக்டும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். தோஸ் லைன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் நெய்தர் இன்டர்செக்டிங் நார் பேரலல். ஸோ இது எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா 3Dல பார்ப்போம். ஸோ யூ வில் பி சீயிங் தட் லேட்டர். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து we will deal those things அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துப்போம். ரைட் நவ் தீஸ் ஆர் தி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார் யுவர் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் நான் சால்வ் பண்ணும். ஸோ எப்படிலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் மெயினாக வந்து 4 மெத்தட்ஸ் வச்சிருப்போம். ஒன் இஸ் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். ஸோ ஹவு we are going to use substitution method. Next is elimination method. So you will be eliminating one variable, eliminate பண்ணி you will be converting that into single variable equation convert பண்ணுவோம். Next is graphical method. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி lines drop பண்ணிட்டு intersecting points வச்சு you will find your graphical method. Next one is cross multiplication method அப்படின்னு சொல்லி you will have the next method will be your cross multiplication. So இந்த cross multiplication methodல என்ன அப்படின்னா உங்களோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எவ்வளவு பெரிய லார்ஜர் நம்பராகவே இருந்தாலும் தட் மெத்தட் கேன் பி அடாப்டட். பட் ரைட் நவ் தீஸ் 2 மெத்தட்ஸ் ஆர் நாட் தேர் ஃபார் யுவர் போர்டு எக்ஸாமுக்கு. உங்களுக்கு இந்த 2 மெத்தட்ஸ் தேவை கிடையாது. பட் வி வில் கவர் தோஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ இன் ஆர்டர் டு கெட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஃபாஸ்டருக்கு நீங்கள் இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இட் கிவ்ஸ் யூ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ. சரி, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வி வில் சி வித் யுவர் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். சரி, சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது வி ஆல்வேஸ் டேக் லெட் அஸ் ஹேவ் an equation. So let us consider x plus y which is equal to 14 and x minus y which is equal to 4 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம். So let us write the equations. First எடுத்து equations எழுதுவோம். x plus y which is equal to 14 and x minus y which is equal to 4. இப்போ first condition என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா always you have to name the equations. So equations நேம் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் that's what numbering பண்ண போகிறோம். The first equation is considered to be your first and second வந்து you can use now இந்த மாதிரி ரோமன் லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் 1 or 2 இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் விச் மெத்தட் விச் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் இன் திஸ் கேஸ் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we have to select ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை செலக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த 2 ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ எதை மோஸ்ட்லி கன்சிடர் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரியுதோ அந்த ஈக்குவேஷனை செலக்ட் பண்ணலாம். பட் ஃபார் மீ திஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த ஈக்குவேஷனை செலக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ அம் கோயிங் டு செலக்ட் தி சிம்பிளர் ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் பி ரைட்டிங் இட் as x will be equal to y plus 4 அப்படின்னு சொல்லி என்னால் ஈஸியாக சிம்பிளாக எழுதிட முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை we are going to take it as x is equal to y plus 4 அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாமா. Now I have got இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு பேர் வச்சிடலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லி வச்சிருவோம். நவ் அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் ஆன் தி செகண்ட் ஈக்குவேஷன். செகண்ட்ல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணினா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஈக்குவேஷன் இன் ஃபர்ஸ்ட்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறோம்? you are going to substitute it to the first equation substitute பண்ண போறீங்க. now எங்க substitute பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in case of in the place of x we are going to substitute 4x plus y அப்படின்னு சொல்லி substitute பண்ண போறோம். அப்ப என்ன வந்துரும் 4x plus y plus y which is equal to 14 அப்படின்னு வந்துருச்சு. now you can have 4x plus 2y which is equal to 14. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா you are going to move your constants to the RHS. ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மூவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா 2y which is equal to 14 minus 4 which gives you 2y will be equal to 10 which from by solving this you will get y is equal to 5. now you have to get x கிடைக்கணும். ஸோ x கிடைக்கணும் அப்படின்னா you can substitute in all the 3 equations. ஸோ இந்த 1 2 3 எதுல வேணாலும் நீங்க substitute பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி we will go with third equation. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்த கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது we don't need to cross மறுபடியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நான் மூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது. அப்படிங்கும்போது if we substitute it on substituting the value of y in third equation x plus
y is equal to 4 plus 5 which is equal to 9. Therefore, the solution of the equation is x equal to 9 and y is equal to 5. So this is how you have to go with your substitution method. So we can have one more example. So let us use somewhat denominators. So இப்போ வந்து ஒரு termல denominators இருக்கிற மாதிரி ஒரு terms எடுத்துப்போம். So first equation, let us write your first equation. So x minus y, sorry, s minus t will be equal to 3 and so this we can have this as first equation. Next, s by 3 plus t by 2 which is equal to 6 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு equation வச்சிருக்கோமா. பட் இதுல denominator இருக்கு. So என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you can take LCM for these two. So இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்றதுக்கு, ஏன்னா denominators இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அப்படினால we are going to make this. என்ன பண்ணிட போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you are going to take LCM for these two. சரி, அப்ப denominatorக்கு LCM எடுத்தோம் அப்படின்னா 2 க்கும் 3 க்கும் these two are co-prime. So we are going to multiply the entire equation by 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன வந்துரும்? So 6 cancel ஆயிடும். So 2s plus 3t will be equal to 36. So this will be my second equation. Now I have got two equations. So if in the ரெண்டு equation எது simpler அப்படினு பார்த்தா first equation will be my simpler equation. So I will be taking s will be equal to 3 plus t. Now on substituting this instead of s, now we are going to substitute s is equal to t plus 3 in second equation so that you will get, ஏன்னா first equation வச்சு தான் நம்ம இதை டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கும்போது இதை கொண்டு போய் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா you will be taking 2 into t plus 3 plus 3t will be equal to 36. அப்போ in this case if you replace it, 5t plus 6 will be equal to 36. Now we have to shift your constant to the right hand side so that t will be equal to 6. So on simplification you will be getting t will be equal to 6. Now we have to get the value of s. So in order to get the value of s, you can write s is equal to t plus 3. Now I will be getting s will be equal to 9. So the solutions are s is equal to 3 and t is equal to 6. Okay. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன questions பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so mostly உங்களுக்கு வந்து constants 1 இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம். So வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி 1 இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஸோ நவ் லெட் அஸ் ஹேவ் ஒன் மோர் ஈக்குவேஷன். ஸோ 0.2x plus 0.3y which is equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y which is equal to 2.3 அப்படின்னு சொல்லி. சரி, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இட் ஹேஸ் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் மல்டிப்ளை போத் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் LHS RHS by 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்னோட ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so let us multiply to in order to remove your decimal points multiply பண்ணி எழுதிப்போம். அப்போ 2x plus 3y equal to 13, 4x plus 5y equal to 23 அப்படின்னு சொல்லி வந்துரும். Now let us name the equation, first equation, second equation. சரி, இப்போ இது எதுல சிம்பிளா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டுலயுமே வந்து coefficients are not 1 இல்ல அப்படிங்கும்போது it is anyhow we have to take any one equation. சரி, அப்போ இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணும்போது எந்த ஈக்குவேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ in this case 2x plus 3y equal to 13. நீங்க x வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல y வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So you are going, it is up to you too. So let me take, நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x னே எடுத்துக்க போறேன். x will be equal to 13 minus 3y by 2 அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குமா. So 13 minus 3y divided by 2. இப்போ இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்கன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். So அப்போ you will be getting 4 into 13 minus 3y divided by 2 plus 5y will be equal to 23. அப்போ in this case cancel பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 26 minus 6y plus 5y will be equal to 23. அப்போ y will be equal to 3 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருமா. So the answer is y is equal to 3. Now we have to substitute y value in your second or first equation or third equation. So இதில் வேணாலும் நம்ம substitute பண்ணலாம். Substitute y equal to 3 in third equation. So 3 னு substitute பண்ணியாச்சு அப்படின்னா, so x will be equal to 13 minus 3 into 3 divided by 2 which is 13 minus 9 divided by 2. Therefore x will be equal to 2. So the answer of the solution is 2, 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3. This will be our solution.
ஸோ அடுத்த மெத்தட், ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் பி டேக்கிங் ஒன் ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் வேரியபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதர் வேரியபிள் கன்வெர்ட் பண்ணிப்பீங்க. தென் யூ வில் பி கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் தட் வேரியபிள் இன் ஆர்டர் டு சேஞ்ச் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு சிங்கிள் வேரியபிள் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மெத்தட். அடுத்த மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் மெத்தட். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு எலிமினேட் தி வேரியபிள். சிம்பிளாக வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, இந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக உங்களுக்கு என்ன தோணும்? ஸோ இந்த வேர்டோட மீனிங், யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் சம்திங், யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் அ வேரியபிள். அப்போ இந்த இடத்துல என்னத்தை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம்? எக்ஸவோ ஒய்யவோ ரிமூவ் பண்ணுவோம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மேக்கிங் தி கோஎஃபிஷியன்ஸ். ஸோ யூ வில் பி மேக்கிங் தி கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் தென் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் தான் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு எலிமினேட் இட். சரி, லெட் அஸ் ஹேவ். So signs same இருந்துச்சுன்னா subtract பண்ணுவீங்க. If the signs are different, you will be adding those equations. This is the conditions for elimination. If first condition, you have to make the coefficients equal, then you have to make the coefficients equal by taking or cross multiplying your general conditions. அல்லது sometimes LCM எடுத்து equate பண்ணுவோம். Sometimes என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா you will be taking cross multiply பண்ணியும் நம்ம conditions same பண்ணுவோம். அப்போ நீங்க you are going to remove by either addition or subtraction அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. எப்போ ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ வென் த சைன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், இஃப் த சைன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் யூ வில் பி ஆடிங், இஃப் த சைன்ஸ் ஆர் சேம் அப்படிங்கும்போது யூ வில் பி சப்ராக்டிங் தோஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் ஆர்டர் டு எலிமினேட் அ வேரியபிள். சரி, லெட் அஸ் ஹேவ் அன் ஈக்குவேஷன். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் தட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் 7 which is equal to 0. அடுத்தது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் 11 which is equal to 0. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து சொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் டூ, நான் இப்போ எது ஈஸியான எலிமினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா y is easier to eliminate. So let us have, எப்பவுமே வந்து most common cases, keep your variables in left hand side and constants in right hand side. on எதுக்கு எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா substitution மெத்தடுக்கும் elimination method and graphical method நம்ம சால்வ் பண்றது யூஸ் பண்ணும்போது, in case of cross multiplication method you should not transfer the constant to the other side. Always the right hand side must be equal to 0 for cross multiplication method அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ இந்த இடத்துல x minus y equal to 7 and x plus y equal to 11 அப்படின்னு இருக்கு. Now I have got two equations. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து coefficients கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா coefficients are same for all the equations. அப்போ என்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. either I can eliminate x or eliminate y. So it is easy to eliminate. ஏன்னா x eliminate பண்றதை விட y eliminate பண்றது easy, since I can add those two equations. Since the y coefficients பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் x எலிமினேட் பண்ணோன்னா you have to subtract those two equations. In case நீங்கள் y எலிமினேட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can add those two equations. Those are the general conditions. சரி, இப்போ let us eliminate y எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பிளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன், if you are adding those two, automatically என்ன ஆகிடும்? y will get cancel off. Then you will be left out with 2x will be equal to 18. So therefore x will be equal to 9. Now again you have to substitute in either one of the equations. You have got your x கிடைச்சிருச்சு. இப்போ y கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது you have to substitute that x in terms of first or second. So it is much easier to substitute in second equation since those two are positive. Therefore 9 plus y equal to 11. Therefore y is equal to 11 minus 9 which is equal to 2. So the solution of the equation can be x is equal to 9 and y is equal to 2. So this is what your solution of linear equation. This linear equation is also called as simultaneous equation அப்படின்னு சொல்லலாம். So நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ஆட் பண்ற மாதிரி பார்த்தோம். Let us have one more equation which is எப்படி நம்ம subtract பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். Now let us have x plus y minus 5 which is equal to 0, 2x minus 3y minus 4 which is equal to 0. அப்போ இந்த ஸ்டேஜ் அகெயின் நம்ம என்ன ஆப்வியஸ்லி என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வேரியபிள்ஸையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ஸையும் கொண்டு வந்து எழுதியிருப்போம். அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 5 அண்ட் 2x மைனஸ் 3y ஈக்குவல் டு 4. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஒரு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஈக்குவல் ஆகிடும். பட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அகெயின் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஈக்குவல் ஆகிடும். ஸோ லெட் அஸ் மல்டிப்ளை யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த டைம் வந்து எக்ஸை எலிமினேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அப்போ லெட் அஸ் மல்டிப்ளை பை 2. அப்போ in this case 2x plus 2y equal to 10, 2x minus 3y equal to 4. அப்போ இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா you are going to subtract these two அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ subtract பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be getting 5y equal to 6. Therefore y is equal to 6 by 5.
ஸோ உங்கள் ஆன்சர்ஸ் இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் இட் ஹேஸ் டு பி ஆல்வேஸ் ஹோல் நம்பராக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அப்போ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் தட் வேல்யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் சைட், ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் அந்த சைடு போச்சு அப்படின்னா, ஸோ 5x plus 6 will be equal to 25. Therefore, 5x will be equal to 25 minus 6. Therefore, 5x will be equal to 19. X will be equal to 19 by 5. So, இப்போ உங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது x is equal to 19 by 5, y is equal to 6 by 5. So, this is what your solutions. So, நீங்கள் addition பண்ணாலும் சரி, subtraction பண்ணாலும் சரி, the elimination methods அப்படிங்கிறது this is what your elimination method. Next method பார்த்தீங்கன்னா cross multiplication method. But in the method right now it is being உங்களோட சிலபஸில் கிடையாது. பட் யூ கேன் ஹாவ் திஸ், இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லெட் அஸ் ஹாவ் தி ஜெனரல் ஈக்குவேஷன். ஸோ a1x plus b1y plus c1 that is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 that is equal to 0. ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருந்து உங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸோ கோஎஃபிஷியன்ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். யூ கேன் டேக் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் 1. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு யூ ஹேவ் டு ரைட் b1 b2. Next you have to write c1 c2. Next a1 a2, again b1 b2. Now இப்போ உங்களோட cross multiplication ஓட important step என்ன அப்படின்னா x divided by, so you will be writing it as x divided by b1 cross c1 b1 c2 into b2 c1 எடுத்து multiply பண்ணி that will be equal to y divided by c1 a2 minus c2 a1 which is equal to 1 divided by a1 b2 and minus a2 b1. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஜெனரல் சொல்யூஷன். அப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூ கேன் மேக் திஸ், இதை எடுத்து x will by b1 c2 minus b2 c1 will be equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. ஸோ இதில் வந்து எப்படி எழுதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ டைரெக்டாக வந்து யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் b1 c2 minus c2 b1 divided by a1 b2 minus a2 b1. Similarly, you can have y also will be equal to c1 a2 minus a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1. ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு எலிமினேட், எந்த கண்டிஷன்ஸையும் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமே இருக்காது. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் எலிமினேட் யுவர் ஈக்குவேஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ கிராஃபோட கான்செப்ட்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் வில் ஆல்வேஸ் ஜென்ரேட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ we know that என்ன தெரியும், so x axis y axis each unit is equal to 1 centimeter. 1 centimeter is equal to 1 unit on both equations. அப்போ ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்பவுமே என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இஸ் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு 3, 4 இஸ் மை சொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன். சரி, அப்போ இந்த இடத்துல கிராஃபிக்கல் மெத்தட் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹவ் காட் x plus 2y will be equal to 6 and 2x plus y equal to 6. இப்போ you have to take x and y. இப்போ xக்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். 0ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா y வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு y வேல்யூ என்ன வரும், so will be equal to 3. so have got, ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தேவைப்படும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 0, 3. செகண்ட் x equal to, சரி yக்கு 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். அப்போ x equal to என்ன கிடைக்கும், 6 கிடைக்கும். அப்போ the point is 0, 6. Similarly, second equationக்கு அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்க போறோம். So 2x plus y which is equal to 6, x and y. So 0 substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா y value will be equal to 6 இருக்கும். Next x value க்கு x க்கு 0, sorry y க்கு 0 substitute பண்றீங்க அப்படின்னா x value will be equal to 3. அப்ப 3, 0. இப்போ இத வந்து கிராஃப்ல plot பண்ண போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். So first equation 0, 3. 0ல third point plot பண்ணியாச்சு. Next 6, 0. அப்போ you have to mark 6, 0. Now இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ற லைன் தான் வந்து we used to call it as x plus 2y is equal to 6. லைன் நேம் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஈக்குவேஷன் 0, 6. அப்போ என்னோட பாயிண்ட் 0, 6. நெக்ஸ்ட் 3, 0. இப்போ இந்த ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்றீங்க. ஸோ those two are the, அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா 2x plus y will be equal to 6.
அப்போ என்னோட ஈக்குவேஷன் எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 2,2ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். இந்த மெத்தடையும் மோஸ்ட் காமனாக நம்ம எங்கேயுமே யூஸும் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் இட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங் அண்ட் ரிசோர்ஸ் கன்சியூமிங் அப்படிங்கிறனால திஸ் மெத்தட் இட் இஸ் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸே பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வித்தவுட் கன்சிடரிங். ஸோ நான் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு சொல்யூஷன் வருமா வராதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இஃப் இட் ஹேஸ் சொல்யூஷன், இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வரும் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட். இஃப் தட் டஸ் நாட் ஹேவ் அ சொல்யூஷன், அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் எந்த காமன் பாயிண்ட்ஸுமே இல்லை அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்போம். சரி, அப்போ in this case x plus y plus 3 which is equal to 0. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் x minus y plus 1 which is equal to 1. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can solve. எந்த மெத்தடில் வேணாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே you should be in a position to answer whether this gives you என்ன சொல்லலாம், உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வருமா வராதான்னு நான் சொல்லணும். அப்போ இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி நீங்க கொண்டு வந்து சொல்றதுக்கு பேரு தட் கிவ்ஸ் யூ யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். அப்போ இட் வில் ஹேவ் காமன் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. நெக்ஸ்ட் 2x minus y minus 1 which is equal to 0, 2x minus y minus 4 which is equal to 0. அப்போ இந்த ரெண்டு லைனையும் நான் கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you will get two parallel lines கிடைச்சிருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல எந்த பாயிண்ட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலா வராது. ஸோ அப்போ in this case so both the variables get eliminated. அப்போ இந்த இடத்துல 3 equal to 0 which is not true. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எந்த சொல்யூஷன்ஸ்மே கிடையாது. that is what your these two lines are considered to be parallel lines. அடுத்த கேसेस என்ன வச்சிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so x minus y equal to 2 and 2x minus y 2y will be equal to 4 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்மே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0 equal to 0 ன்னு வந்துருமா. அப்போ in this case both the lines are same. They will have infinitely many solutions. ஏன்னா நான் எத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் that satisfy ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். that is called as overlapping or coinciding lines அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். அப்போ எதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா then it is consistent, சொல்யூஷனே வராது அப்படின்னா then it is inconsistent அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா with the help of the coefficients. ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் கோஎஃபிஷியன்ஸை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா you will be comparing this a1 by a2 which is and b1 by b2 c1 by c2 மூணு ரேஷியோஸை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ இஃப் இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா a1 by a2 must not be equal to b1 by b2. ஸோ ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னா that will have unique solutions in case a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is considered to be என்ன சொல்லிடுவீங்க அப்படின்னா it does not have any solutions. ஸோ அடுத்த கண்டிஷன் இந்த மாதிரி வந்துச்சு a1 by a2 which is equal to b1 by b2 but which is not equal to c1 by c2 அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is considered to be inconsistent. சரி, அப்போ அடுத்த கேஸ் a1 by a2 which is equal to b1 by b2 at the same time c1 by c2 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா then those two lines are same lines அல்லது coinciding lines அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பீங்க. அப்போ these two lines are considered to be same lines are coinciding lines. அப்போ இதனோட ஜெனரலா எப்படி எழுதிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட graphical representation intersecting lines unique solution consistent. if this is not equal, இது வந்து not equal to c1 by c2 அப்படின்னா then those are parallel lines, no solution and inconsistent. if those two are equal, so a1 by a2 which is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2 அப்படின்னா these two are overlapping or coinciding lines, infinitely many solution and that too is considered to be consistent அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, on comparing whether you have to say the following equations are parallel, consistent or inconsistent அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லி ஆகணும். சரி, let us have these are the conditions. so a1 by a2 which is equal to b1 by b2 then the equation is said to be consistent and intersecting lines அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இனிஷியலா இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் பார்த்த உடனே செக் பண்ணியாச்சா. ஸோ a1 a2 b1 b2 சப்போஸ் இப்போ நீங்க சொல்யூஷன் எடுத்து டிவைட் பண்றீங்க. So automatically you have got a1 by a2 which is equal to 5 by 7, b1 by b2 which is equal to minus 4 by 6 which is minus 2 by 3, c1 by c2 is equal to 8 by minus 9. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை செக் பண்றோம். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஈக்குவலா இருந்தா தான் வந்து we have to check with the third, அடுத்ததுக்கு போகணும். பட் இங்கேயே வந்து it is not equal, therefore the solution is consistent and intersecting lines அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். So the equation is consistent and intersecting lines. Okay, next equation 9x plus 3y
plus 12 which is equal to 0. Next 18x plus 65 plus 24 which is equal to 0. அப்போ in this case again இதுதான் standard form. I have to change. So standard formல தான் இருக்கு. Now let us have a1 which is equal to 9, b1 which is equal to 3 and c1 which is equal to 12. At the same time a2 18, b2 6 and c2 24. Let us find the ratios. All are 1 by 2. That means a1 by a2 which is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2. Therefore these are coinciding lines. That means they have infinitely many solutions. In this case we are going to take a1 by a2 which is equal to 3, b1 by b2 which is also equal to 3, c1 by c2 which is not equal to 3, but you have got 10 by minus 9. So that means this will be considered as inconsistent and there is no solution. These lines are called as parallel lines. So this is how you will be finding your consistency of the equation. Okay, இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது எல்லாமே பேசிக்ஸா இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸுமே நம்ம பார்த்தாச்சு. Now there are special cases. Example, variables denominatorல இருக்கிறது. So that means you will have how to solve the equations which have variables in the denominator. Obviously நம்ம variables denominatorல இருந்துச்சு அப்படினா then we cannot able to consider this as linear equation. உங்களால கன்சிடர் பண்ண முடியாது. But we can make this as linear equation by substituting it. So என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to make this as linear equation. ஏன்னா இது கண்டிப்பா linear equationனா டிகிரி 1 இருந்திருக்கணும். But these are not linear equations. அப்போ இதை linear equationனா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to substitute it. So 1 by x வந்து we are going to substitute. ஏன்னா நான் xy ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் it is not going to be a linear இருக்க போறது கிடையாது because the degree is 2. அப்போ for this we are going to substitute it. 1 by x is equal to p and 1 by y வந்து we will be substituting it as q அப்படின்னு சொல்லி substitute பண்ணனும்னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப this equation will turn into p plus q will be equal to 8. Similarly 4p minus 2q will be equal to 2. So இப்போ வந்து you can use any methods. Now it is considered to be a linear equation. So இத இந்த மெத்தட் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சரி, let us name this equation as equation 1 and 2. Let us find the value for p and q. எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? So we can either, it is much easier to go with என்ன methods அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா substitution method வெச்சுக்கலாமா? So அப்ப in this case p is equal to 8 minus q. Now we are going to substitute p is equal to 8 minus q in the second equation. So second equation la substitute பண்ணும்போது என்ன வந்துரும்? 4 into 8 minus q plus minus 2q will be equal to 2 அப்படினு சொல்லி வந்துச்சு. Now in this case 32 minus 4q minus 2q which is equal to 2. அப்போ இந்த இடத்துல if you rearrange it 30, if you rearrange it you will be getting, so q will be equal to 5. Substitute this q equal to 5 in first, second or third equations. Substitute பண்ணீங்க அப்படினா p value will be equal to 8 minus 5 which is p is equal to 3 அப்படினு சொல்லி கிடைச்சிருக்குமா? சரி, அப்ப in this case p is equal to 1 by x னு எடுத்துக்கிங்க, q is equal to 1 by y னு எடுத்து வச்சிருக்கோம். When you substitute it, அப்ப x will be equal to 1 by 3 and y will be equal to 1 by 5. So this is how you have to solve for if the equations are in denominatorsல இருக்கு அப்படிங்கும்போது. Suppose இல்ல எனக்கு ஒரு வேரியபிள் மட்டும் denominatorல இருக்கு அப்படினாலும் you can use only for that particular variable. அந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு மட்டும் you can substitute this. அப்போ 1 by x can be written as 1 by x is equal to p அப்படினு சொல்லி எடுத்துட்டீங்க அப்படினா 4p plus 3y which is equal to 14 and 3p minus 4y which is equal to 23. So in this case, so இந்த மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படினா you can use either substitution or elimination. So anyhow I have used இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் let me go with the substitution method. So p value will be equal to 14 minus 3y divided by 4. That gives rise to, இப்போ இதை கொண்டு போய் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 14 minus 3y divided by 4 minus 4y. இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது automatically you will get the value of y will be equal to 2.
y value will be equal to minus 2. Now we have to substitute y equal to minus 2 in first equation or second equation or third equation. Suppose let us substitute in the third equation. So p is equal to 14 minus 3 into minus 2. 14 plus 6 divided by 4, which is equal to p is equal to 5. So in case of for x, I have to substitute it. So 1 by x is equal to 5. Therefore x is equal to 1 by 5. Therefore the solution is 1 by 5 comma minus 2. So this is how you have to solve your variables if it contains in the denominator, if the variables are in denominator. So the next set of questions எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the equations which have binomial terms in the denominator. So denominatorல உங்களுக்கு ஒரு binomial terms இருந்துச்சு அப்படினா obviously that is considered to be. So எப்படி consider பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you cannot consider that as a linear equation consider பண்ண முடியாது. But அப்ப இந்த கேஸ்ல we have to convert that into linear equation convert பண்ணுவோம். எப்படி convert பண்ண போறோம் அப்படினா you are going to substitute it 1 by x minus 1 வந்து we will be substituting it as p and 1 by y minus 2 which is equal to q. அப்ப என்னோட ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் 5p plus q will be equal to 2 and 6p minus 3q which is equal to 1. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷனா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. From this you can able to solve with any of the methods which we have already discussed. So இப்படி தான் வந்து உங்களோட ஒரு क्वेश्चंसக்குமே வந்து இனிஷியலா கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷனை you have to convert into linear equation and you have to apply the conditions what we have seen, either substitution, elimination or cross multiplication, sometimes graphical method. Most commonly நீங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படினா substitution, elimination மட்டும் தான் for 10th. So that means you have to be expert in those two methods. So உங்களோட மெத்தட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படினு சொல்லிக்கலாம். Okay, we have one more pattern. So இன்னொரு pattern என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so that terms will have x and y terms இதுல இருக்கும். So to solve the equation which contains xy terms. So xy terms இருந்தாலுமே we cannot able to say that these are linear equations அப்படினு சொல்ல முடியாது. அப்ப in this case நம்ம எப்படி மாத்துவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you will be taking the denominators ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா again நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அதே கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். So 7x plus 7x by xy minus 2y divided by xy which is equal to 5. And இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா you will be getting the terms எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 7 by y minus 2 by x which is equal to 5. And இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படினா p and q வச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க. You will be substituting in terms of p and q. So நீங்க p and q தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. You can make any equations. அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் now you can able to solve with your known methods. So எந்த மெத்தட்ஸ் வேணாலும் நீங்க வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். So this is how you have to solve your equations. On solving these two you will get the final answers as x equal to 1 and y is equal to 1. So முதல் கண்டிஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸை லீனியர் ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ற உங்களோட ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணணும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to work on this. சரி, so this is how you will have your questions. And next stageல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you have to work on the numerical problems. So wordல இருந்து new numbers convert பண்றது, that is the crucial part of learning this particular chapter. So இதுக்குண்டான worksheet and அதனோட discussions we will have in the next videos. Before that, practice this method with the question or the worksheet given in the website and prepare for your next chapter. We will have a discussion on the next video. Until then, bye bye.